بيانفونو يا فو. احنا هنا في هالمركز هدايا، في هالفضاء هدايا، باش نتفاعلوا مع كل معرض تفاعلا بفن. باش نبداو بحاجه اسمها الهيك. الهيك هو الهيكو هدايا سهل ياسر. اسمعوني: 1 2 3 4 5. نعم، 1 2 3 4 5 6 7. سامحوني نعاود: 1 2 3 4 5. شنو هي الحكايه هذه؟ 5 مقاطع، 7 مقاطع، 5 مقاطع. هذه القصيده كامله اللي اسمها هيكو. في تونس عملوا معاها حاجات بالعربيه الفصحى، ما عملوش بالتونسيه الفصيحه، وما عمل حد موزون قبل هذا. احنا توا هنا في دار اسمها، سميتها دار الصابون. هنا تباع الصابونه خلسه. احنا نقولوا في دار الصابون، فما عندنا حاجه اسمها في دار الصابون 5. نقولوا فما زلق في دار الصابون، زلق 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 7. وتولي من انظف ما يكون، من انظف ما يكون. نعاود: في دار الصابون زلق 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 من انظف ما يكون. فهمنا على الستركتور، مش لازم نقدموا باش احنا مش نحكيو على الكورونا، باش نعاودها. الكورونا تدور، الكورونا تدور. حبسوني 14 يوم في داري محصور. الكورونا تدور، حبسوني 14 يوم في داري محصور. محاصرنا الإعلام، كورونا ليل مع نهار، لا نهجع لا ننام. محاصرنا الإعلام، كورونا ليل مع نهار، لا نهجع لا ننام. وعم الاحتكار، سميد وفارينة اتقطعوا من عند العطار. احسبوا حتى مش مشكل. وعم الاحتكار، سميد وفارينة اتقطعوا من عند العطار. قد ما تعيش تشوف المغازات السقف وقاع من اللهفة والخوف. شبيه؟ ما نسلمش عليك، مانيش ناقص كورونا، باريني مباريك. ما نسلمش عليك، مانيش ناقص كورونا، باريني مباريك. ما هو يقولوا زاد فما الحب دي شبيه؟ فما حب، محبة بضخامة. نحبك لكن وقت البوس نلبس كمامة. وشفقنا بخم نار في تونس، لا فروشة عنا ولا دواء في حتى سبيطار. وشفقنا بخم نار، لا فروشة عنا ولا دواء في حتى سبيطار. واش عز الاكسجين، واش عز الاكسجين، باعوه الشمة بمليون. ما هو عقلية جيعان. واش عز الاكسجين، باعوه الشمة بمليون، عقلية جيعان. سمعتش يا سامع بصلاة الجمعة في الدار في عوض الجامع في عهد كورونا؟ سمعنا بها. الكورونا مست خاصة الناس اللي ضعاف، اللي ما عندهمش. قال لك في عهد الذلة لا تخدم ليل ولا نهار ولا تعينك دولة. وكي قسموا الارزاق لينا فليس والباقي في كروش السراق. كي قسموا الارزاق لينا فليس والباقي في كروش السراق. عون الإعانة يا ولاد الناس، عون الإعانة. قال لك هاكل القدس الكل، خلي يشبع أنا. رمضان الغلبة تعداله المسكين، رمضان الغلبة لا الحيمة لا كعيبة بريك، عايش على الشربة. أي نعم، سيبني نخدم يا خويا، سيبني نخدم. خرجت نلقط في خبيزة مانيش مجرم. سيبني نخدم، خرجت نلقط في خبيزة مانيش مجرم. وما ننساوش كيف تخلى علينا الصيف. عاد تخلى علينا الصيف في العادة خلاعة ومحواز وعومة تعمل كيف. فرحة وما تمت، زربنا وحلينا الحدود، الكورونا عمت.
ربي يعافينا ويعافيكم وبارك الله فيكم على حسن الاستماع. شكرا. بكري فخار اليوم، فخار جل الكدر والهموم. فخار بكري فخار اليوم، فخار جل الكدر والهموم. وانا معلوم عاشق مغروم، وانا معلوم عاشق مغروم. والقلب الاخضر، القلب الاخضر، القلب الاخضر الاخضر، القلب الاخضر ما عنده سوق، ما عنده سوق. فخار بكري فخار اليوم، فخار جل الكدر والهموم. فخار بكري فخار اليوم، فخار جل الكدر والهموم. وانا معلوم عاشق مغروم، انا معلوم عاشق مغروم. والقلب الاخضر، القلب الاخضر، القلب الاخضر الاخضر، القلب الاخضر ما عنده سوق، ما عنده سوق. فخار بكري فخار زمان، من يوم يغذي خيال الفنان. فخار بكري فخار زمان، من يوم يغذي خيال الفنان. نبدع ألوان تشرح للهان، نبدع ألوان ألوان تشرح للهان. والفن الراقي، الفن الراقي، الفن الراقي، الفن الراقي جوهر ممدوح، جوهر ممدوح. فخار بكري فخار اليوم، فخار جل الكدر والهموم. فخار بكري فخار اليوم، فخار جل الكدر والهموم. وانا معلوم عاشق مغروم، انا معلوم عاشق مغروم. والقلب الاخضر، القلب الاخضر، القلب الاخضر الاخضر، القلب الاخضر ما عنده سوق، ما عنده سوق. فخار بكري دينا عالبال، كل يوم
مندوب والقلب الأخضر القلب الأخضر القلب الأخضر القلب الأخضر ما عنده سوق ما عنده سوق ما عنده سوق ما عنده سوق Non, pas encore. Pas encore endormi. Pas facile le sommeil, hein? Vous croyez que c'est comme ça? On tord un peu le cou comme ça, et hop, et le sommeil est là? Oh, vous rigolez là? Vous me dites que c'est une affaire de procédure. Là, je dis oui. Effectivement, mon problème, notre problème à tous, je crois, enfin bref, mon problème à moi en tout cas, c'est justement que je n'arrive pas à deviner la procédure à suivre pour atteindre la paix intérieure qui me permettrait de m'endormir. Et ce problème de procédure dure. Voici 10 ans que ça dure. Ça vous fait rire? Non, non et non. Une insomnie de 10 ans, ce n'est pas marrant, comme dirait le dicton, même si je ne suis pas certain que ce soit un dicton. Mais bon, je savais que vous alliez me taxer d'anti-révolutionnaire. Eh bien, vous avez tort. Car moi, la révolution, j'adore. Et pour ne rien vous cacher, je l'attendais pour enfin dormir en paix. C'est au moins ça qu'on gagnerait d'une révolution, avoir bonne conscience et dormir d'un sommeil de juste. Ce qui malheureusement ne m'arrive pas depuis 10 ans. Et c'est de notre faute tout ça. Enfin, de ma faute à moi au moins. N'est-ce pas moi qui n'arrive pas à trouver la bonne procédure? Je n'ai rien contre les révolutionnaires, moi. Je les trouve bien sympas. Je parle des révolutionnaires de notre pays, évidemment. Quoi? Ils n'arrêtent jamais de crier, et alors? Plus qu'il n'en faut, et alors? Trop fort, et alors? Ça fait de gros tapages, oui, j'en conviens, mais bon sang, des révolutionnaires, c'est fait bien pour crier. Non? Qui veut dormir la nuit n'a qu'à mettre des boules qui est. Oh, bon, je connais l'astuce, moi. Je l'ai essayé, mais de sommeil, que dalle. 10 ans. Avouez que ça devient inquiétant. Il faut dire qu'avec mon problème de manque de procédure appropriée, j'ai ce qu'on appellerait une télévisionnite aiguë. Non, ne rigole pas. J'ai expliqué ça à mon médecin et figurez-vous, il a pris ça très au sérieux. Vous êtes un génie, il m'a dit. Vous avez effectivement une télévisionnite aiguë. Il s'agit en fait d'un virus beaucoup plus sympathique que le Covid-19. Oui, j'ai dit sympathique. C'est pour dire sympathique co-antipathique. Voilà. Je m'assois devant ma télévision, c'est sympathique. Des visages défilent, c'est encore sympathique. Des visages et des visages continuent à défiler, c'est bon, toujours sympa.
Ils défilent à toute vitesse, les uns derrière les autres, les uns avec les autres, les uns contre les autres, les uns en même temps que les autres, et ça crie, et ça crie, et ça crie, et ça crie, à non plus finir. On finirait par croire que tous les Tunisiens ont toujours été révolutionnaires, et ça, ce n'est plus aussi sympathique que ça. Mon médecin me dit, là, ça devient carrément antipathique. Ce qui est plus grave pour vous, c'est que vous restez de plus en plus collés à votre écran, comme si vous trouvez ça toujours aussi sympathique. C'est à partir de là qu'il s'est fâché contre moi, mon médecin. Moi, j'ai simplement voulu faire un peu d'humour, histoire de détendre l'atmosphère. J'appellerais ça sympathique, docteur. Et je dis, et là, il s'est carrément mis en colère. Ce n'est pas rigolo! Il me dit, vous ne voyez pas que c'est à cause de ça que vous ne dormez plus? Qu'est-ce que vous apprenez de ces gens qui défilent sur votre écran 24 heures sur 24 heures? Que le pays va faire faillite et que l'État s'écroule? Que les politiques se foutent de nos gueules et que nos gouvernants sont pour la plupart incompétents et voleurs? Que les meilleurs de nos jeunes foutent le camp et que ceux qui restent ici empêchent les travailleurs de travailler et les producteurs de produire? Que demain, nous risquons de ne plus rien trouver à manger et que nos créanciers vont à nouveau nous coloniser? Avec tout ça, vous prétendez encore pouvoir vous endormir? Allons donc! Et il crie à croire qu'il a lui aussi rejoint les rangs des révolutionnaires, ce diable de médecin. Je n'aime pas, moi, quand un médecin crie. J'y suis allé peut-être un peu fort, mais je ne pouvais pas me taire. J'ai essayé de le faire, de le dire calmement, mais il fallait absolument que je le dise franchement. Docteur, je crois que vous n'avez rien compris. C'est exactement comme ça que je l'ai dit. Autant j'ai tout fait pour rester calme, autant mon médecin a tout fait pour s'enflammer. Tout en faisant semblant de m'expliquer, il m'insultait, il me maltraitait, il me traitait de tous les noms, m'accusait de tout, de n'importe quoi. Je voulais lui dire que la politique, je m'en foutais complètement, moi. Que d'ailleurs, je ne me suis jamais déplacé pour aller voter et que je ne voterai jamais, ok? La faillite du pays ne me dit absolument rien. Pour moi, c'est une vraie abstraction dont je n'ai jamais rien compris. Et puis, je n'ai rien contre les politiques qui se foutent de la gueule des gens. Un politique, c'est pratiquement toujours et partout pareil. Pire encore, je n'ai rien contre les voleurs et rien contre les incompétents. J'ai bien essayé de lui expliquer le vrai problème. C'est lui le médecin? C'est lui qui détient le pouvoir scientifique? Eh bien oui, je ne le conteste pas, moi. Mais à l'attention, là, c'est bien moi qui souffre quand même. Et je connais bien mieux que quiconque l'origine de ma souffrance. Comment alors expliquer à ce diable de médecin qui ne voulait même plus m'écouter que j'ai juste un problème de honte? Oui, j'ai honte. Jusque-là, il faut le reconnaître, j'avais une grande difficulté à l'avouer, mais quand il s'est fâché à ce point, je n'en pouvais plus et j'étais prêt à cracher le morceau, comme on dit. Mais il m'a plus laissé placer le moindre mot. S'il m'avait laissé m'exprimer, je lui aurais avoué que j'avais un problème de lit. Voilà qui est dit. Ne vous moquez pas de moi, s'il vous plaît. Demandez autour de vous et vous allez découvrir que je ne suis pas le seul à avoir ce problème de lit. Ils sont nombreux, mes compatriotes tunisiens qui en ont. Seulement personne n'en parle. Et puis, chacun le vit et le voit d'un angle différent. Moi, je le vis et le vois de l'angle de mon humanisme. Trop bon, trop con. Et ça, c'est un vrai dicton. Tout mon problème réside en fait dans mon grand
humanisme, dans ma grande sensibilité, dans mon sens civique, dans ma compassion avec tous les êtres qui m'entourent, c'est que je suis de nature conciliante. Moi, je n'aime pas les conflits. Je suis d'ailleurs incapable de faire mal aux plus insignifiants des êtres vivants. Même ceux qui sont nocifs, même ceux qui sont destructeurs, même ceux qui se dressent entre moi et mon bonheur, entre moi et mon sommeil. Regardez bien mon lit, que voici, et vous comprendrez tout. Regardez bien, et vous verrez que si je ne dors pas, c'est tout simplement que je suis trop bon pour déloger une pauvre créature en plein ouvrage. Regardez-la, ça fait 10 ans que cette pauvre créature, que cette tendre, que cette laborieuse, que cette docile, que cette belle araignée tisse pieusement sa toile autour de mon lit, autour de mon bonheur, autour de mon sommeil. Mais moi, défenseur acharné, depuis bien avant la dite révolution, défenseur de la démocratie et des droits des créatures, je ne sais ni comment défendre mon propre droit au sommeil dans mon propre lit, ni comment me permettre, sans renier mes principes, de déranger l'action de cette pieuse créature. Voilà tout. Voilà tout.